دیکھو خوب اچھی طرح سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیدا کیا ہے نا، اس پیدائش کا بڑا مقصد ہے کہ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے. تو یہ تعلق بولنے سے نہیں ہوتا، یہ تعلق تنہائی میں عبادت کرنے سے ہوتا. تبھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی جو پرہیزگار بننا چاہتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں. تو اللہ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے سب سے مضبوط چیز کیا ہے؟ نماز ہے. اس کے بغیر اللہ سے ریلیشن قائم نہیں ہوتا. نالج میں اضافہ ہو جائے گا، معلومات بڑھ جائیں گی. تو آج سے عزم کریں. دیکھو نماز کی ابتدا فرض سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جتنا اللہ کے قریب اس عبادت سے ہوتا ہے جو اللہ نے فرض کی ہے، اتنا تقرب کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے دیکھا کہ ایک صحابی کے بارے میں پوچھا، فجر میں نہیں تھے. کسی نے کہا کہ وہ ساری رات عبادت کرتے رہے، آنکھ لگ گئی تھی. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ساری رات سوتے رہتے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتے، یہ زیادہ محبوب ہے اللہ کو اس بات سے کہ ساری رات عبادت کریں. کیوں؟ ساری رات عبادت فرض نہیں تھی. فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا کیا ہے؟ وہ فرض ہے. تو فرائض کے بعد پھر نوافل ہیں، اور نوافل کی کثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کثرت سے عبادت کرتا ہے اپنے ضروری کاموں سے کو نمٹا کے. فرمایا کہ اتنی عبادت کرتا ہے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ فرماتے میرا ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی یہ مبالغہ ہے. کیا مطلب؟ کوئی کام اس کا پھر میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. ایسی اللہ کی محبت اسے ملتی ہے. تو بھائی عمل کے لیے صرف علم کافی نہیں ہے، اللہ سے تعلق ضروری ہے. اور یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، یہ جو آج ڈپریشن، اسٹریس، ٹینشن، یہ سب چیزیں ہیں نا، یہ مسئلے گولیوں سے حل ہونے والے نہیں ہیں، یہ نفسیاتی ڈاکٹروں سے حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کا قرآن میں اللہ نے ایک ہی علاج بتایا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا لفظ دیکھو، اللہ کا مطلب خبردار. دیکھو قرآن اگر ایک اعلان کر رہا ہے تو اس کے پیچھے خبردار کا لفظ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کافی ہے. وہ اتنی اناؤنسمنٹ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ اللہ کے ذکر سے لوگوں کو دلوں کو سکون ملتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے اتنا کہہ دینا کافی تھا یا نہیں تھا کہ اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے؟ تو کافی تھا نا اتنا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ الا سنو. یہ اس لیے کہ تمہیں دنیا میں ہر شخص یہ بتا رہا ہوگا، کوئی کہہ رہا ہوگا شراب میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا نائٹ کلب میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا لڑکیوں سے دوستیوں میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ چرس پینے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی گرم گرم کڑک دودھ پتی پینے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ جی چرس میں سکون ملے گا تمہیں، کوئی کہہ رہا ہوگا زنا میں سکون ملے گا، کوئی کہہ رہا ہے ڈپریشن کی گولیاں کھانے میں سکون ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نفسیاتی ڈاکٹر سے یا سائیکیٹرک سے علاج میں سکون ہے. اللہ فرماتے ہیں الا سنو، میں بتا رہا ہوں یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں. حقیقت میں تمہیں سکون صرف اللہ کو یاد کرنے میں ملے گا، اس کے علاوہ کسی چیز میں نہیں ملے گا. آپ کہہ سکتے ہو یار ہم تو ذکر کر کے ٹرائی کر کے دیکھ لیا، ہمیں کوئی سکون نہیں ملا. جو سکون سٹا لگانے میں ملتا ہے وہ ہمیں ذکر کرنے میں نہیں ملتا. ایک چرسی کو آپ بولو کہ تو چرس چھوڑ، لا الہ الا اللہ کی 100 دفعہ تسبیح پڑھ لے، تجھے سکون ملے گا. وہ کہے کہ میں نے تو پڑھ کے دیکھ لیا، مجھے تو نہیں مل رہا. چھٹا لاؤ، بڑا مزہ آئے گا. نہیں یاری بات سمجھ میں. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یہ غلط ہے. قرآن کہہ رہا ہے خبردار، یہ سب غلط باتیں کر رہے ہیں. اللہ اگر تو صحیح کہہ رہا ہے تو چرسی کو تو چرس میں جو سکون ملتا ہے وہ تسبیح پڑھنے میں نہیں ملتا. بات آ رہی ہے؟ اصل میں سکون کی ڈیفینیشن ہی آپ نہیں سمجھے. یہ سکون نہیں ہے جو چرسی کو مل رہا ہے، یہ وقتی طور پر اس کی جو ڈپریشن چرس نہ پینے سے پیدا ہوئی ہے نا، جو باڈی کی ایک ڈپریشن ہے، وہ وقتی طور پہ ختم ہوئی ہے. اگر چرسی کا چرس میں سکون ہوتا تو بار بار چرس کیوں مانگتا؟ وہ چرس نہ ملنے سے اس کی طبیعت کیوں خراب ہو جاتی؟ جو موسیقی کے اور گانے سننے کے رسیالے ہیں ان کا سکون اگر دیکھو دنیا میں زیادہ تر ڈپریشن کے مریض گلوکار بنتے ہیں، یہ تحقیق ہے. زیادہ تر ڈپریشن کے مریض جو میوزیشن ہوتے ہیں نا وہ بنتے ہیں، خودکشیاں کر لیتے ہیں. اچھا مجھے بتاؤ چرس میں زیادہ سکون ہے یا ہیروئن میں؟ مجھے یہ بتاؤ. ہیروئن میں زیادہ سکون ہے، ایسا ہی ہے نا؟ اب چرس کا چھوڑنا آسان ہے، ہیروئن کو چھوڑنا مشکل، کیونکہ اس میں جو مزہ ہے وہ چرس میں نہیں ہے. لیکن آپ کو پتا ہے ہیروئن چی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اگر سکون میں ہوتا
तो तरक्की करता, फलता फूलता, सेहत अच्छी होती, हंसी खुशी जिंदगी गुजारता। जो जितना ज्यादा मजे की लाइफ गुजार रहा है ना मसनूई तरीके से, वो उतना डिप्रेशन का मरीज है। समझते हो? वो डिप्रेशन का उतना ज्यादा मरीज है। इसकी मिसाल देके बस बात खत्म करता हूं। देखो, ताकत की दो किस्में हैं। एक ताकत होती है जो खाना खाने से आती है। एक कमजोर सा बारीक सा इंसान, जो जैसे आजकल के हमारे अक्सर कराची के नौजवान है, ऐसा लगता है हैंगर के पे कपड़े लटके हुए हैं बस। अब कोई इसे कहे कि वो चला नहीं जा रहा, बैठा नहीं जा रहा, ये चला गया किसी हीरोइनची के पास कि मुझे ताकत चाहिए, उसने हीरोइन का एक टीका लगा दिया, ये उछलेगा ना, छलांगे मारेगा, कूदेगा, एकदम पावर आ जाएगी, आपकी बत्ती सी फाड़ दी इसने, क्या मतलब, क्या ताकत आ गई है इसमें? बोलते क्यों नहीं भाई, ये ताकत नहीं है, ये वक्ती है, एक वक्ती उस ब्लड के सर्कुलेशन को एक चीज ने तेज कर दिया। और ये चला गया किसी डॉक्टर हकीम के पास, हकीम साहब मैं चाहता हूं मेरे जिस्म में ताकत आ जाए। तो हकीम इसको डाइट प्लान लिख के दे रहा है कि जिम जाओ, तिनके के दोनों तरफ बटन लगाओ, रोजाना उठाया करो। थोड़े दिनों बाद वो कमीज के बटन हटा के शेरवानी के बटन लगा दो, फिर होते होते वो 2 बटन, उसके बाद फिर 1-1 किलो का वेट, फिर एक दिन आएगा ऐसे वेट उठाओगे। और इस दौरान ये प्लान, इतने अंडे खाने, इतनी रोटियां खानी है। अब वो कह रहा है यार उस दिन चर्सी ने टीका लगाया था, मैं जबरदस्त ताकत आ गई थी मेरी बॉडी में। और ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, आज मैं जिम गया तो जाने के बाद बजाय ताकत आने के मैं तो बिल्कुल ही पड़ गया जमीन। 2 दिन तो मुझसे बिस्तर पे, मैंने तो पेनोडल खाई है भाई। और ये जो इसने मुर्गे शुर्गे बोले थे वो मैंने खाए, मेरा तो पेट खराब हो गया। तो डॉक्टर क्या बोलेगा, अबे वो ताकत नहीं है, वो चर्सी ने चर्स का एक टीका लगा दिया तुझ में, जो तू 2 में उछल रहा है। वो थोड़े दिनों में जितना है ना, अभी तो हैंगर पे कपड़े नजर आ रहे हैं, हैंगर भी गायब हो जाएगा थोड़े दिनों में, सिर्फ कुर्ता शलवार रह जाएगा। तू नजर नहीं आएगा, तो महसूस होगा लोगों को, हकीकत महसूस होगा कि कोई बंदा था, रहेगा नहीं तू। और मैं जो तरीका बता रहा हूं ना, इसमें वक्ती तौर पर तू बोर हो रहा है, दर्द भी हो रहा है, पेन भी हो रहा है, जरा करके देख। 1-2 साल के बाद देखना, आज तो तू बटन उठा रहा है, ठीक है ना, 1-2 साल के बाद देखना तेरी कमीजें फटने लगेंगी। लोग बोलेंगे कुर्ता शलवार था, अब नहीं है, अब बंदा है, कुर्ता पता नहीं कहां गया इसका। तो याद रखो, अल्लाह के जिक्र से जो सुकून मिलता है वो ऐसा नहीं होता कि आज बैठ गए आपने, आज एक तस्बीह पढ़ ली, आज नमाज पढ़ ली, कंटिन्यू एक काम करें। ये नेचर है, इंसान की फितरत है रब की इबादत करना। इस ट्रैक पर जब आएगा तो आहिस्ता 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 उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सुकून में जाएगा। और ये जो सुकून है ना, मौसीकी का सुकून, एक फिल्म देख ली, एक ड्रामा देख लिया, कोई फौज फिल्म देख ली और जनाब कोई सुट्टा लगा लिया, ये सुकून बर्बाद करने वाली चीजें हैं। जैसे चर्सी और हीरोइनची को टीका लगा दिया आपने। तो कुरान इसलिए कह रहे अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र, अल्लाह की याद के अलावा किसी चीज में नहीं मिलता। करके तो देखो, ऐसा नहीं होगा कि आज तस्बीह पढ़ ली तो एकदम फिटफाट हो गए, ठीक है ना। अल्लाह से दिल लगाओ, क्योंकि दिलों पे ताकत किसकी है? अल्लाह की है। तो वहां से मोटिवेशन मिलेगी आपको, वो सब अपने आप को हवाले कर दो उसके। अंग्रेजों ने बड़ी तहकीकात की, हमारे एक रिलेटिव है अमेरिका में, उन्होंने कहा कि गोरे कहते हैं कि यार ये मुसलमान कैदी जब जेल में होते हैं ना, अक्सर डिप्रेशन में नहीं जाते, ये पहले जमाने के कैदियों की बात है। और जो गैर मुस्लिम होते हैं वो खुदकुशियों पे आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि वजह उसकी है कि मुसलमानों के अपने जेल के अंदर मामूलात शुरू, कोई कुरान कर रहा है, कोई तहज्जुद पढ़ रहा है, कोई जनाब कोई तस्बीह कर रहा है, सही है ना, ये अल्लाह करने में लग जाते हैं उसमें। देखो, जो चीज आपको तन्हाई में सुकून ना देना, जिस आदमी को हर वक्त लोगों का मजमा चाहिए सुकून के लिए, तो समझ लो कि ये आर्टिफिशियल सुकून है। हमने अहलुल्लाह को देखा है अकेले में सुकून से बैठे हुए हैं, जो कि आजकल कोई भी नहीं बैठ। अकेले में सुकून जब होता है जब आप अल्लाह से दिल लगा लो, तभी तो हदीस में आता है ना, कुरान कब्र की वहशत को दूर करेगा। क्यों? आप दुनिया में तन्हा थे, अकेले थे, आपने कुरान से दोस्ती लगा ली, तिलावत करते थे आप। सऊदी अरब के बड़े आलिम थे शेख बिन बाज रहमहुल्लाह ताला, उनके बारे में सुना कि इतना ज्यादा जिक्र करते थे कि बैतुल खला में जब जाते तो जबान को दांतों से बंद कर लेते थे, क्योंकि वो ऑटोमेटिक जिक्र होता था। यही बात यहाँ बर्रे सगीर के एक आलिम गुजरे, कारी फतेह मोहम्मद रहमहुल्लाह ताला, हमारे शेख मुफ्ती रशीद अहमद साहब के खलीफा थे। वो कुरान की तिलावत इतनी ज्यादा करते थे कि जब बैतुल खला या वॉशरूम जाते तो जबान को दांतों से दबा लेते, क्योंकि ऑटोमेटिक उनकी जबान पे तिलावत शुरू हो जाती। हम नहीं कह रहा कि आप इतने बड़े बुजुर्ग बने, मैं कह रहा हूं भाई फर्ज तो पढ़ लो ना। क्या ख्याल है? कितना अच्छा लगता है यार, सुबह इंसान नहा धो के मुंह साफ सुथरा करके नीट क्लीन होके अल्लाह के घर की, वो वकार ज़का का नाम तो सुना होगा सब लोगों ने, उनका मैंने मोहतरम का एक क्लिप देखा, मुझे ख्याल हुआ यार ये बयान में बताने का है। वो
वकार ज़का साहब ने क्या किया कि सुबह फजर की नमाज पढ़ने नहा धो के मोहतरम जा रहे हैं और मोहतरम साहब अपना क्लिप बना रहे हैं और उसका नाम लिखा हुआ है 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। आई बात समझे, 100 चूहे खा के बिल्ली चली। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा यार ये क्या। तो वकार ज़का साहब ने कहा कि देखो ठीक है, हम 100 चूहे हमने खाए हैं दिन भर में, लेकिन एक काम हम अच्छा कर रहे हैं। तो यार चलो बिल्ली हज को जा रही है तो 100 चूहे खा के अगर उसने गलत किया तो हज करने के लिए ये काम तो अच्छा किया ना। तो उसने कहा आप सुबह सुबह उठे, नहाए धोए और फजर की नमाज जाके पढ़े। तो मुझे इसलिए अच्छा लगा कि यार एक लिबरल आदमी जब इस तरह की बात करेगा ना तो चलो एक अच्छा पैगाम दिया ना लोगों को कि यार सारा दिन आप बेशक बैठ के 100 चूहे खा लो, दिन की इब्तदा तो तमीज से करो ना। मैं नहीं कह रहा कि वो 100 चूहे खाने वाली बात सही है गलत है, इस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा, किसी की शख्सियत पे मैं नहीं जाता कि